आपकी अदालत रे बागेश्वर धाम रो मुख्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री विरुद्ध रे अभियोग होईची जैसे अभद्र भाषा व्यवहार करती। शास्त्री जी किछ लोक आपण को पीठाधीश्वर मानती, लोके आपण को गुरु मानती, आपण को महाराज बोली कहती, बड़ आदर करती, कहीं संत कहती, किंतु आपण जो भाषा व्यवहार करछंती एही भाषा समानर अनुकूल नुहे। जेमिति आपण जने सांबादिक को कहले मु तुमको उल्लग्न कर देबी, यह जने साधुंग भाषा होई परिवनी, यह संतंग भाषा होई परिवनी। ब्राह्मण समाज उपरे मंतव्य देइथिबा जने व्यक्ति को आपण मूर्ख बोली कहिथिले, ठठेरी के बरे नकट्टा। ए ठठेरी कोन? एहा केउ मु जातिवादी नुहे, एहा प्रथम स्पष्ट कर दउछे। ये ठठेरी कोन ही थाए? ये आम बुंदेलखंड रो एक भावनात्मक शब्द ठठेरी। जेबे माता माने बड़ विरक्ति रे थांती एवं पिला किछि भूल करि थाए, माता माने निज पिला मानको कहंती अरे ठठेरी के बरे सुधर जा नकट्टा। तेबे मु गाँ रो निरीह एक अशिक्षित लोक, टीप चिन्ह वाला, ठीक भाव पाठ पढ़ी ना, तेबे एक गाँवली लोक आउ आमर मार जो परंपरा अच्छी आमर पारिवारिक कथबार्ता शैली जदि कई साधु उपरे मंतव्य दियंती, रामचरित मानस उपरे मंतव्य दियंती किंबा भगवान उपरे मंतव्य दियंती, तेबे स्वभाव जड़े सनातनी हिंदू होइथिबारु से ईश्वर बाहर को आसी थाए आउ सठे साठ्यम समाचारित। एइटा केउ भूल कथा कि जदि कई भगवान को गाली दिए एवं मु तांको श्रीमान जी कहे, स्वामी जी कहे किंबा भगवान कहे, मते लागुनी यह भूल कथा। बिना न मानत जलद जड़ गए 3 दिन बीत, बोले राम सकब तब भय बिनु होए न प्रीत। देखंतु आपण निजको जने शिक्षित मूर्ख बोली कही एहा पछर तो लुचि परिबे नाही। आपण तांको कहिले जे तू मते थरे भेटी जा, मु तते दळी देबी। बहुत भलो, हां मु कहिथिले। एहा तो भलो भाषा नुहे, कारण सही व्यक्ति कथावाचक मानक कपटी कही जो विषय आपण टिप्पणी कले से कथावाचक मानक मु कहली कथावाचक कपटे होई पारंती, एक निर्दिष्ट नाम नियंतु, समस्त हो पारे ना। ए भारत में जगत गुरु स्वामी रामभद्राचार्य मध्य अछंती, मुरारी बापू मध्य कथावाचक, पूज्यपाज श्री मल्लुक पीठाधीश्वर अछंती, जड़े दास मध्य अछंती। एही महापुरुष मान विरुद्ध में आज पर्यंत किसी अभियोग नहीं एवं जदि एही महान व्यक्ति विरुद्ध कौन अभियोग ना भाई जड़े सांबादिक भूल हो पारे, सब भूल हो पारे ना। जदि मु समस्त को कहे जे समस्त सांबादिक कहि परि तेबे ता मोर धूर्तता हबो। से समस्त कथावाचक को एमिति कहितला, सेथि पाई मु तांको कहली भाई जदि तुमे एमिति कुह तेबे महापुरुषक विषय रे काहा को कहबा उचित नुहे, ठीक है? निश्चित रामचरित मानस विषय रे किछि कहबा उचित नुहे। सेथि पाई जदि मु दळी देबी बोली कहली बुझेबा पाई, अरे सिए तो मो निज लोक ना, मो चेला। किंतु आपण संत तुकाराम को विषय रे कोन कहिले? संत तुकाराम को विषय आपण कहिले संत तुकाराम को स्त्री तांको प्रतिदिन मारुथिले, से प्रतिदिन तांको बाडी रे पिटुथिले, केही तांको पचारले तुमे प्रतिदिन पत्नीठू माड़ खाउछ, लाज लागुनी? हां, सेथिरे टिके कथावार्ता भाषा रे एमिति घटी जाइथिला। मु एक बही रे कहानी पढिथिली, एक पुस्तक रे सेथिरे लेखा आइतला जे तांको पत्नी बड़ ईर्ष्याळु थिले, बड़ बड़ विचित्र थिले। थोरे से संत तुकाराम को आखु आनिबा को पठेइथिले, से संध्या रे आखु दंड नै के आसिले, से तांको शरीर ऊपर आखु दंड रे प्रहार कले, आखु दंड 2 खंड रे भांगी जाइथिला। किंतु तुकाराम जणे अद्भुत महापुरुष थिले, से कहिले देख तू केते ज्ञानवती, प्रथमे आखु दंड गोटे थिला, आमे 2 जण थिले, तू मो देह उपरे प्रहार करी आखु को 2 खंड करि देलु, गोटे को तू खा, अन्यटी को मु। तो माने समाज पई असभ्य थिला, एथिरे कोनसी संदेह नाही, किंतु आमे निज निज भाषा रे बुझेबा को चेष्टा करि थाउ। अनेक थर आम भाषा लोकन को पाई अनुरूप भली लागे नाही। आपन को एमिति लागुनी जे संत तुकाराम को परी जने महान साधु को विषय रे एमिति कहितिबा हेतु भूल मानिबा उचित? निश्चय, जदि यहा कहार भावना को कष्ट देछि तबे साधु मानक प्रति मो हृदय रे अथाह प्रेम अछि, अथाह प्रेम। आउ मु स्वप्न रे भी मु निजे साधु परंपरा रु जीवंत होईछि, साधु मानक कारण मूल्य अनुरु कहिबा योग्य होईछि। जदि मु साधु मानक अनादर करिबि तेबे मो जीवन रे रहिबि केउठी? तेणु विनम्रता सह जदि काहाको आघात देई थाए, मते लागुनी जे मो द्वारा काहाको से परी कहिथिली बोली, किंतु जदि मु काहाको आघात देइछि, शब्दटी मो पाटी रे खस जाइछि, तबे मु क्षमा मागुछि, किछि संदेह नाही। एबे आउ गोटे उदाहरण कहिबा को दियंतु। भलो कले जे आपण क्षमा प्रार्थना कले, हां से एहा करिबा ही दरकार। जदि भूल रे साधु संतक विषय रे किछि कहंती, कथा प्रभाव रे कहि देली, केबे क्षमा मागुछि। आपण कहूथिले साई बाबा को विषय रे, आउ आपण कहिले जे
ମୁଁ ଶୁଣିଲି ସେ ଚାନ୍ଦ ମିଆଁ ବାହାରିଲେ। ହଁ ଶୁଣିଛି। ଆପଣ କହିଲେ ଯେ ଅନେକ ଥର ଲାଗିଥାଏ ଯେ 33 କୋଟି କଣ କମ ହେଇଗଲେ, ଆଉ ବୁଝିବା ଲୋକ ପାଇଁ ଏହା ଯଥେଷ୍ଟ ହେଇଥାଏ। ଆଜ୍ଞା। ଯେଉଁ ସାଇ ବାବାଙ୍କୁ କୋଟି କୋଟି ଲୋକ ମାନନ୍ତି, କୋଟି କୋଟି ଲୋକ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଭଗବାନ ଭାବରେ ମାନନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଉପାସନା କରନ୍ତି, ଅନେକ ଲୋକ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଆନ୍ତି, ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଏ ପ୍ରକାରର ଭାଷା। ବିଷୟଟି ଏମିତି ଥିଲା, ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା ସାଇବାବା ଜଣେ ହିନ୍ଦୁ ନା ମୁସଲମାନ। ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ ତ ସେ ସମୟରେ ନଥିଲି ଭାଇମାନେ, ଯଦି ଥାନ୍ତି ଦେଖିଥାନ୍ତି ସେ ମାଳା ପିନ୍ଧୁଥିଲେ ନା ଟୋପି। ତେବେ ତ ମୁଁ ଯାହା ଶୁଣିଛି ଗୋଟେ ପତ୍ରକାର ଗୋଟେ ଏମିତି ପ୍ରେସ ବାର୍ତ୍ତାରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ସେ ଚାନ୍ଦ ମିଆଁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ କମିଟିର ଯେଉଁ ଲୋକେ ଅଛନ୍ତି କ୍ଷମା ମାଗିଲେ। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଏକଥା କହିଥିଲି, ପ୍ରେସ ବିଷୟରେ କହିଥିଲି। ତେଣୁ ଏହାକୁ ପ୍ରକାଶ କରିଥିବା ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କ ଉପରେ ଏ ଅଭିଯୋଗ ଆମ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ହେବା କଥା ନା। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ କହିବା ଯୋଗୁଁ ଲୋକଙ୍କ ଭାବନାକୁ ଆଘାତ ମୋର ପହଞ୍ଚୁଛି। କୌଣସି ବି ସନ୍ଥଙ୍କ ପ୍ରତି ଅନାଦର ନାହିଁ ଏବଂ ସମସ୍ତ ଧର୍ମ ପ୍ରତି ମୋର ସମ୍ମାନ ଅଛି। ଯିଏ ଯେଉଁ ଧର୍ମକୁ ମାନୁନା କାହିଁକି ଦୃଢ଼ତା ସହିତ ମାନିବା କଥା ତାକୁ। ମୁଁ କେବଳ ମୋ ଧର୍ମରେ ଦୃଢ଼, ଏଇଆ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ତେବେ ଆପଣ ସାଇ ବାବାକୁ ସମ୍ମାନ କରନ୍ତି? ବିନା ଦ୍ୱିଧାରେ, ଜଣେ ସାଧୁ ଭାବରେ, ସନ୍ଥ ଭାବରେ, ବିନା ଦ୍ୱିଧାରେ। ବାବା ସାଇଙ୍କ ପ୍ରତି ଆମର କି ଆପତ୍ତି, କି ବିପତ୍ତି? ମୋର ନିଜ ପ୍ରତି ଆପତ୍ତି ନାହିଁ, ମୋର କୌଣସି ସାଧୁଙ୍କ ପ୍ରତି ଆପତ୍ତି କେମିତି? କାରଣ ସନାତନ ଧର୍ମ ବିଷୟରେ ଯାହା ଆପଣ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରନ୍ତି, ତାହା ବସୁଧୈବ ସର୍ବପ୍ରଥମେ କୁଟୁମ୍ବକମ୍ ଶିଖାଏ ଶିଖାଏ। ସଂଯମ, ଧୈର୍ଯ୍ୟ, ଭାଷା ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ, ଏସବୁ। କିନ୍ତୁ କେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଧୈର୍ଯ୍ୟ, କେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଂଯମ? ରାମଙ୍କ ଯାତ୍ରାରେ କେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଥର ସହିବୁ? ପାଲ ଘରର ସାଧୁମାନଙ୍କୁ ବର୍ବରତାର ସହିତ ମାରୁଛନ୍ତି, କେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସହିବୁ? ରାମଚରିତ ମାନସର ପ୍ରତିଲିପିକୁ ଜଳେଇ ଦିଆଯାଉଛି, କେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସହିବୁ? ସାଧୁମାନଙ୍କୁ ଏହି ଦେଶରେ କପଟି କୁହାଯାଉଛି, କେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଓ ସଂଯମ ରଖିବୁ? ଦିନେ ଭଗବାନ ମଧ୍ୟ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ହରାଇଲେ, ସେ ବି ବାଣ ମାରି ସମୁଦ୍ରକୁ ଶୁଖେଇ ଦେଇଥିଲେ, ଆଉ ରାବଣକୁ ମଧ୍ୟ ଦମନ କରିଦେଇଥିଲେ। ଆମେ କେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଧୈର୍ଯ୍ୟ? ଏହି ନିରୀହ ଲୋକମାନେ, ଏହି ନିରୀହ ସନାତନୀ ମାନେ କେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ରଖିବେ? ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମୁଁ ଆପକି ଅଦାଲତରେ କହୁଛି, ସନାତନ ପାଇଁ ଯଦି ମୋର ଜୀବନ ଚାଲିଯାଏ ଆଉ ଲୋକଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଯଦି ମୁଁ ଅସଂଯମିତ ଅଟେ, ତେବେ ମତେ ସେମିତି ରହିବାକୁ ହିଁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ସନାତନ ବିଷୟରେ ଆପଣ ଭଲ କଥା କହିଲେ, କାହାର କିଛି ଆପତ୍ତି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ମାନବତା ଆପଣ ଏବଂ ଏବେ ସନାତନ। ଜୋର ଜୋରରେ କହୁଥିଲେ କେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସହିବୁ, କେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସହିବୁ। କିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ସହିବାକୁ କହୁଛି? ଯେଉଁମାନେ ଏହି ବହି ସବୁ ଜାଳୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ସାଧୁମାନଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ସନାତନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ମିଥ୍ୟା ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ସାଧୁମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସନାତନଙ୍କ ସଂସ୍କୃତିକୁ ଛିନ୍ନ ଭିନ୍ନ କରିବା ପାଇଁ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ନିର୍ମାଣ କରୁଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଏମିତି କଥା କହନ୍ତି, ତେବେ ଅସବୁଦ୍ଦିନ ଓବେସୀ ଭଳି ଲୋକଙ୍କୁ କହିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳୁଛି। ଏହି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବେକାର କଥା କହିବାର ଅଧିକାର ଦେଇଦେଇଛି ସରକାର ଏମାନଙ୍କୁ। ତାଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି ଯେ ଏହିପରି କଥା କହିବା ଦ୍ୱାରା ସମାଜରେ ଘୃଣା ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି, ବିଘ୍ନ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ସେମାନେ କଲେ ତ ଭଲ, ଆଉ ଆମେ କଲେ ଭେଲ ହେଇଯାଉଛି। ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ମଞ୍ଚରୁ ମାର୍କାଟ କରିବାର କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୁଏ ତାହା ନୁହେଁ, ଯେତେବେଳେ ଅକ୍ଷରଧାମରେ 40 ହିନ୍ଦୁଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିଲା ତାହା ନୁହେଁ କି? ସେମାନଙ୍କ ଖୋଲା ମଞ୍ଚରେ ଧର୍ମ ପରିବର୍ତ୍ତନ ବାରମ୍ବାର କରାଯାଇଥାଏ, ତେବେ କିଛି ହୁଏ ନାହିଁ। ତାଙ୍କ ଖୋଲା ମଞ୍ଚରେ କେତେ ସାଧୁଙ୍କୁ ଆସନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡିଓ କ୍ଲିପ ଦେଖଉଛି, ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦିଆଯାଇଥିଲା, ସେମାନଙ୍କୁ ଗାଳି ଦିଆଯାଇଥିଲା, ଏପରିକି ମତେ ପ୍ରତିଦିନ 500 ଗାଳି ଆଜି ଦିଆଯାଉଛି। ତେବେ ଏହା କଣ ସବୁ ଠିକ କଥା? ଶାସ୍ତ୍ରୀଜୀ, ହିନ୍ଦୁ ସମାଜରେ ବି ଏମିତି ବହୁତ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯିଏ ଏହି ପ୍ରକାର ଭାଷାର ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି ଏବଂ ଯିଏ ଏପରି ଧମକ ଦିଅନ୍ତି, ଯିଏ ଅନ୍ୟ ଧର୍ମର ଭାବନାକୁ ହାନି ମତେ ପହଞ୍ଚାଇଥାନ୍ତି। ଲାଗୁନି ହିନ୍ଦୁ ସମାଜ ଧମକ ଦଉଛି। ଏହାର ଉତ୍ତର ସମାଜ ଦିଅନ୍ତୁ। ନୁହେଁ, ହିନ୍ଦୁ ସମାଜରେ ମଧ୍ୟ ଏପରି କିଛି ଲୋକ ଯଦି ଅଛନ୍ତି, ଏପରି କିଛି ଲୋକ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଏହି ପ୍ରକାର ଭାଷା ସମସ୍ତଙ୍କ ବ୍ୟବହାର କଥା ତ ମୁଁ କରିଥାନ୍ତି। କହିପାରିବିନି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ନାଇଁ, ପ୍ରତ୍ୟୁତ୍ତର ଯେଉଁମାନେ ଦେବି। ଏହିପରି କଥା କୁହନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏହିପରି ଶକ୍ତିରେ କହିବା ଉଚିତ। ମୁଁ କୌଣସି ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ବିରୋଧୀ ନୁହେଁ। ମୁଁ ସନାତନ ଧର୍ମର ଶକ୍ତ ଅନୁଗାମୀ ଏବଂ ସନାତନ ଧର୍ମକୁ ବିରୋଧ କରୁଥିବା ମୁସଲମାନ ମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଭୟ କରୁନାହୁଁ, ନା ପାଦ୍ରୀ ମାନଙ୍କୁ, ନା ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନଙ୍କୁ। ଆମେ ଖାଲି ଆମ ମଧ୍ୟରେ ରହୁଥିବା କେତେକ ଜୟଚନ୍ଦଙ୍କୁ ଭୟ କରୁ, ଯେଉଁମାନେ ସନାତନର ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ବି କହୁ। ଏଇ ଯୋଉ ଦଳି ଦେବା କଥା ମୁଁ କହିଛି, ତାହା କେଉଁ ମୁସଲମାନ ପାଇଁ କହିନାହିଁ, ଜଣେ ହିନ୍ଦୁ ବ୍ୟକ୍ତି ପାଇଁ କହିଥିଲି, ଯେବେ ସନ୍ଥମାନଙ୍କ ଉପରେ ଆରୋପ କରିଥିଲା। ଆଉ କହିବା ଆମର ମୌଳିକ ଅଧିକାର ଅଛି, ଆମେ ବି ଭାରତୀୟ ନାଗରିକ। ମୁସଲମାନ ମାନଙ୍କ ସହିତ କିଛି ଆଦୌ ଅସୁବିଧା ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ମୋର ତ ବନ୍ଧୁ ବି ଅଛନ୍ତି। ମୁଁ ତ ଏହା ମତେ ବି କଣ ଶୁଣିଲି ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଭଉଣୀଙ୍କ ବିବାହ ପଇସା ନେଇ ଜଣେ ମୁସଲମାନଙ୍କ ସହିତ ସଂଯୋଗ ବି। କରାଇ ଦେଇଥିଲେ। ଆଜି ବି ମୋର ମିତ୍ର, 5 ଦିନ ପୂର୍ବେ ହିଁ ଭେଟିଛି ତାକୁ, ଚା ବି ପିଇଲି। ଆଉ ଆମର ପ୍ରାୟ 500-600 ମୁସଲମାନ ପରିବାର ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଆତ୍ମା ଦ୍ୱାରା ସଂଯୁକ୍ତ। ଯଦି ଏହି ଭାରତର ପ୍ରତ୍ୟେକ ନାଗରିକ ତାଙ୍କ ହୃଦୟ ଉପରେ ହାତ ରଖନ୍ତି ନା, ଏବେ ମିଡିଆରେ ଯାହା ବି କୁହନ୍ତୁ, ତାର ଧମନୀରେ ରାମ ଏବଂ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ରକ୍ତ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି। ତ ମୁଁ ମାନବିକତାର ପୂଜାରୀ।